خدا تمہیں عمرے پہ لے جائے، اللہ تمہیں حج پہ لے جائے، لیکن کیسے جاؤ گے؟ میری بات کو رتی کی ٹوکری میں ڈال کے نہ جانا، میری بات کو میرا عزیزو ٹیشو پیپر کی طرح ناک رگڑ کے صاف نہ کر دینا۔ اور لوگوں، ہمارے ایمان کا معیار اتنا ہے، ہمارے ایمان کی مضبوطی اتنی ہے، اور لوگوں سردی کے موسم میں مری سے برف، مری کے اندر برف سے کھیلنے تو جاتے ہو، سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے خدا کے گھر میں نہیں آتے ہو۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت بھی قبول ہے، اس میں شک کوئی نہیں۔ ادھر میں نے کان لگایا لبیک یا رسول اللہ کی آواز آئی، ادھر میں نے کان لگایا میں صدقے یا رسول اللہ کی آواز آئی، ادھر میں نے کان لگایا غلامی رسول کی آواز آئی، ادھر میں نے کان دھرا لبیک جو تاج و تخت ختم نبوت کی آواز آئی، ادھر آواز کان لگایا جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی قبول فضول ہے۔ اور لوگوں، پیار تو ہمیں اتنا ہے، لیکن احساس میرے عزیز ہو، آج جمعہ المبارک کا دل تھا، اس وقت جمعہ کے 2 فرض ہمیں ہضم نہیں ہوئے جب تک ہم نے مدینے والے کو داڑھی کٹوا کے رلایا کوئی نہیں۔ پیار تو ہمارے پاس اتنا ہے، ہالینڈ کے اندر، ناروے کے اندر، فرانس کے اندر، اور لوگوں گستاخی ہوئی۔ میرا اپنا گاڑی کا ڈرائیور جسے علی بانیا تھا، کہتا والی صاحب چھل کے پیٹرول پمپ سے ایک دن یقین جانو اللہ کی عزت کی قسم پیٹرول گاڑی میں بالکل رہ گیا، موٹر وے کے اوپر کہنے لگا نا جی میں نہیں ڈلواتا، پنو عاقل کے پاس آ کے گاڑی کھڑی ہو گئی۔ وہ تو اللہ جل شانہ نے گڈو بیراج سے ایکسن صاحب سے تعلق تھا، 20 لیٹر پیٹرول لے کے آ گیا۔ میں نے کہا غیرت تو ایمان کی اتنی ہے، اللہ اکبر، چل کے پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوانا گوارا نہیں کرتے۔ احساس اتنا کوئی نہیں، جس نبی کی سنت کو اللہ نے اس کے چہرے پہ سجایا، 30 روپے دے کے، اللہ اکبر، کاٹنے والا کٹوانے والا جمعے کی نماز پڑھنے سے پہلے اپنے پاؤں کے نیچے رگڑ کے آ جاتا ہے۔ جواب دو بھائی۔ چلو 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 میرے عزیزو، پیر ناصر الدین خاکوانی صاحب نقشبندی مجددی کے پاس چلو، وقت کا کتب ہے۔ کہنے لگے میرا مرید میرے پاس آیا اور آ کے اپنے یار کا خواب بتلایا، کہنے لگا حضرت جی میرے یار کو خواب آیا، رات کو روٹی پانی کھا پی کے سویا تھا، خواب کے اندر دیکھا مر گیا، فرشتے لے گئے، خواب کے اندر مر گیا، گھر والوں نے رو دھو کے اس کے کپڑے اتار کے غسل دے دیا، کفنا دیا، پھولوں کے ہاتھ ڈال دیے، کلمہ شہادت کے نعرے لگا لگا کے جنازہ کب جنازگاہ کی طرف لے گئے۔ ہٹو بچوں کی آوازیں آنے لگی، ٹریفک آگے پیچھے ہو گیا، جنازہ جا رہا ہے، رئیس کا جنازہ جا رہا ہے، شیخ کا جنازہ جا رہا ہے، ملک دلی کا جنازہ جا رہا ہے، رائی کا جنازہ جا رہا ہے، بزدار کا جنازہ جا رہا ہے، پھوسے کے لغاری کا جنازہ جا رہا ہے۔ ہٹو بچو ہٹو بچو، ہوٹر لگ گیا، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، جنازہ کے اندر جنازہ چلا گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ آ جاؤ میت کا آخری دیدار کر لو، میت کا آخری دیدار کر لو۔ جنازہ پڑھانے کے بعد قبرستان لے گئے، سگا بیٹا بھی منہ پہ مٹی پھینک کے چلا گیا، ابا جان نے بھی مٹی ڈال دی، بہن بھائیوں نے بھی مٹی ڈال دی، سگے یارا کے منہ پر مٹی پھینک کے چلے گئے۔ یہ تو تیری میری اوقات ہے، یہ تو یار کی یاری ہے، یہ تو بھائی کی وفاداری ہے، یہ باپ بیٹے کا پیار ہے۔ باپ دفن ہوا، بیٹا مٹی ڈالے، بیٹا قبر میں گیا، باپ مٹی ڈالے۔ اور میرے عزیزوں، کہنے لگا مجھے قبر میں اتارا گیا، 2 فرشتے ادھر سینے رکھی جا رہی تھی، ادھر سلیٹیں رکھی جا رہی تھی، ادھر قبر پہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ادھر مٹی ڈالی جا رہی تھی، 2 فرشتے قبر کے اندر اتر آئے، ایک نے یوں کر کے میرا کفن کھینچا، اس نے من ربو کا ما دینوں کا نہیں پوچھا، دوسرے فرشتے کو بلایا کہ ادھر آ، اللہ اکبر، دوسرے فرشتے نے میرا چہرہ دیکھا اور زور سے تھپڑ میرے منہ پہ مارا، کہنے لگا اے جہنمی، محمد کی سنت کو کہاں چھوڑ کے آ گیا؟
जिना को गुनाह समझते हो, शराब को गुनाह समझते हो, और लोगों किसी को गाली देना गुनाह समझते हो, ये इतना बड़ा गुनाह है। हाजी भी बाज नहीं आता, नमाजी भी बाज नहीं आता, माजरत के साथ हाफिज जी भी बाज नहीं आता, माजरत के साथ रईस दादा भी बाज नहीं आता। रब्बे काबा की कसम, ये 4 दाढ़ी के बाल है, अगर मेरे चेहरे पे दाढ़ी ना होती मुझे मेहमान खुसूसी कौन बनाता? कारी खालिद साहब मेरे से मुसाफा कैसे करता? 3 साल से मेरी तारीख लेने के लिए पीछे कैसे लगता? रब्बे काबा की कसम, ये टोपी दाढ़ी का कमाल है। ज़ाहिर पे अल्लाह इतनी इज्जत अता फरमाता है, जो बातिल के अंदर हुजूर की सुन्नत को जिंदा करेगा, रब्बे काबा की कसम अल्लाह आसमान की बुलंदियों से ऊंचा मकाम अता फरमाएगा। आज इसलिए मैंने अपने मौजू में थोड़ी सी तब्दीली पैदा की, और अल्लाह जल्ला शान अम्मा नवालुहु ने मेरे दिल के अंदर बात डाली। अपने भाइयों से, अपने वीरों से, अपने बाप दादा की उम्र से आज बात करके जाओ। खुदारा मेरे अजीजों, हर वक्त अमरीका, हर वक्त चाइना, हर वक्त इसराइल का कोरोना वायरस है। नहीं, तेरे घर से पर्दा उजड़ा, तेरे घर से दस्तरखान की रौनकें खत्म हो गई। और मेरे अजीजों, अब आज से 20-25 साल पहले चले जाओ अपने घरों के अंदर, इधर 2 कुराने पाक ऊपर जो परली जगह पे रखे हुआ करते थे, 3 जाए नमाज इधर पड़े हुआ करते थे। अल्लाह अकबर, बच्चे दौड़ के आया करते थे, दादा अब्बू जी के पास आया करते थे, नाना अब्बू जी के पास आया करते थे। दादा अब्बू पीले रंग की तस्बीह के मेहराब में, इतने से सुराख में जरा मक्का दिखाना, जरा मदीना दिखाना। रब्बे काबा की कसम, घर में बरकते खैरे फेरे मारा करती थी, खुदा की रहमतें घर के अंदर आके खेला करती थी। लेकिन मेरे अजीजों, जब से मुसल्ला, जब से कुरान पाक हमारे ड्राइंग रूम से, हमारे स्लीपिंग रूम से, हमारे डाइनिंग हॉल से, हमारे बेडरूम से, मेरे अजीजों जब गायब हो गया, 56 इंच की स्क्रीन हमारे दरवाजे पर हमारे घर में आके लगने लगी, रब्बे अकबर की कसम है, रहमत वाले फरिश्तों ने फेरा मारना छोड़ दिया। हैदराबाद के गयूर मुसलमानों, अर्ज करके जाऊंगा, इस बात को झोली में लेके जाना, रात को सोने से पहले थोड़ा सा एहसास कर लेना। तुम्हारी मर्जी, टीवी जहां मर्जी लगा लो और ताकों में लगा लो। हाय अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बदनसीबी, कितनी बड़ी बेहिसी। जूते काटने वाले के पास भी टीवी लगा हुआ, चाय के होटल पे भी टीवी लगा हुआ, बसों कारों के अंदर भी टीवी लगा हुआ, ट्रैक्टर ट्राली के अंदर भी टीवी लगा हुआ, बेगम के बेडरूम में टीवी है, अम्मा जान के कमरे के अंदर टीवी है। बाप बेटे से, बेटा बाप से कहता है, अब्बू जान सारा दिन अकेले पड़े रहते हो, मैं बड़ी स्क्रीन वाला, अब्बा जान टीवी ना लगा दो, अब्बा जान आपका दिल बहलता रहेगा। वह जालिम क्यों बाप को हराम मौत मारना चाहता है? कहता अब्बा जान मैं अपने बच्चे को कुरान पढ़ा रहा हूँ, जब आपका दिल करे नन्हे को बुला लेना, इसका स्विच ऑन करना, कभी तुझे सूरह मुल्क सुना देगा, कभी तुझे सूरह यासीन सुनाएगा, कभी तबारकल्लज़ी पढ़ के सुनाएगा, कभी तुझे ताहा पढ़ के सुनाएगा, कभी तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान पढ़ के सुनाएगा। हाय रे मेरी बदनसीबी, हाय रे मेरी बदनसीबी, हाय रे मेरी बदनसीबी। कमली वाले सब इतना मुंह मोड़ के बेहिस हो गए। और लोगों, जब तक गाना नहीं लगता, अल्लाह अकबर, मजे की कढ़ाई बनवा लो, हैदराबादी बिरयानी बना लो, हैदराबाद हलीम बना लो। हाय 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 मेरी बदनसीबी। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन होता है, शब आशूरा की रात होती है, उधर हुसैन की न्यास हलीम बकरा होता है, इधर गाना गाने वाली का गाना कानों में आ रहा होता है। एक बांसुरी की आवाज सरकारे मदीना रूह कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में पड़ी। अल्लाह के पाक पैगंबर ने छोटी उंगलियां अपने कानों में डाली। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साथ थे कि सरकारे मदीना रूह कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मील तक कानों में उंगलियां देके चलते रहे। 3 मील के बाद फरमाया अनस बता मनहूस आवाज अब तो नहीं आ रही है। और लोगों, जिसे कमली वाला मनहूस कह दे, तू मैं उसे रूह की ग़िज़ा दे, तेरे मेरे लिए डूब मरने का मकाम है।